Excellencies, dear participants, please kindly proceed. We'll proceed shortly. Уважаемые участники, дорогие гости, просим занять свои места.
Your Excellency, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon, distinguished head of delegations and conference participants. Уважаемые руководители делегаций, дамы и господа, позвольте поприветствовать вас на второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Позвольте приветствовать вас всех в Таджикистане и объявить нашу конференцию открытой. Душанбенская конференция является очень важной частью процесса подготовки к водной конференции ООН 2023 года. На этом я передаю слово محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان گرامی، مهمانان عزیز، با کمال میل تشریف شما را به شهر دوشنبه خیرمقدم میگویم. نشست امروزه ما طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بازنگری میان مدت فراگیر هدف‌های 10 ساله آب صورت میگیرد. باور داریم که آن همچون حلقه اساسی در پیوستن زنجیره چاره‌بینی‌های تدارکاتی منطقوی و جهانی با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 که با هم رئیسی جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند برگزار خواهد گشت سهمی مؤثر می‌گذارد. با استفاده از فرصت می‌خواهم ذکر نمایم که سال آینده ما همچنین 20مین سالگرد سعی و تلاش‌های مشترکمان را در پیشبرد روزنامه آب سازمان ملل متحد تجلیل خواهیم کرد. در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبس‌ها به مانند سال بین‌المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات 2005-2010 و سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش‌های مشترک را همه جانبه تقویت بخشیدیم. تشبس‌های جهانی ذکر شده به همکاری فعال همه جانب‌های منفعت‌دار در سمت مدیریت ذخیره‌های آب و تطبیق لایحه‌ها در ساحه آب، همچنین در عملی سازی فناوری‌ها، نوآوری‌های معاصر مساعدت نمود. می‌خواهم نقش تشبس آخر ما 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار را در تطبیق هدف‌های بین‌المللی در این جهت موافقت شده مخصوص تأکید نماید. اطمینان داریم که با شرافت همکاری و گسترش شریکی در قالب 10 ساله رویکرد و روش‌های برای تطبیق هدف‌های رشد استوار وابسته به ذخیره‌های آب و بهداشت دریافت خواهند گردید. با استفاده از فرصت برابریت سازمان ملل متحد، ساختارهای مربوطه بخصوص اعضای کمیته بین‌المللی مشورتی روند آب دوشنبه و دیگران برای کمک و دستگیریشان در روند تدارکات و برگزاری این کنفرانس صدقاً منتداری بیان می‌نمایم. همچنین از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای دستگیری پیوسته از تشبس و قطعنامه‌های در 10 ساله آخر از جانب کشور ما پیشنهاد شده صمیمانه سپاسگزارم. خانم‌ها و جنابان محترم، جامعه جهانی هنوز تدبیرهای ضروری کاهش دادن عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و مطابق شدن با آن را نااندیشیده دچار تهدید نو همگیری کووید 19 گردید. طبیعی است که در این دوره همه کشورهای جهان تمام واسطه و امکانیت‌ها را برای مبارزه با این بحران روانه کردند. ولی باید
ولی باید فراموش نسازیم که مسئله آب بنابر اهمیت حیاتی و خاصیت داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیتناک باقی ماند. طبق ارزیابی کارشناسان در سال 2050 شماره اهالی کره زمین احتمال رسیدن تا 9 میلیارد نفر را دارد که البته باعث زیاد شوی چندین کرته طلبات با آب خواهد گردید. در برابر این تلاش‌های عمومی هنوز ثمره دلخواه ندادند و رقم‌های زیرین که به شما معلومند گواهی آن میباشد. تقریباً 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه‌های تأمین آبی آشامیدنی بی خطر دسترسی ندارند. زیاده از 3.5 میلیارد نفر از خدمت‌رسانی‌های ضروری بهداشت و قریب 2.5 میلیارد نفر از شرایط عادی گیگینی برخوردار نیستند. همه ساله قریب 5 میلیون نفر از بیماری‌های سیرایتی مربوط به آب به هلاکت می‌رسند. در رابطه به این میتوان گفت که روند اجرای واقعی هدف و وظیفه‌های گذاشته شده در سمت تامین نمودن دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت در سطح ضروری قرار ندارد. چنین وضع باید باعث نگرانی عمیق ما باشد. با در نظر داشت این کنفرانس دوشنبه نیز مسئله تامین نمودن با آب نوشابه بی خطر و با همدیگر وابسته بودن مسئله آب و سلامتی را در محور برنامه خود قرار داده است. حاضرین گرامی، در کنفرانس امروزه اینچنین همبستگی زیچ آب، محیط زیست و تغییریابی اقلیم موردی بررسی قرار داده می شود. ما در 5 سال اخیر شاهد گرمشوی گلوبالی بی سابقه هوا گردیدیم که سبب خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی گردیده با امنیت آزقواری و دیگر ساحه‌های اقتصادی کشورهایمان تأثیری منفی رساند. در گزارش به نزدیکی نشر شده پانل بین حکومتی عاید به تغییریابی اقلیم نیز نقش ذخیره‌های آب در مطابق شوی با تغییرات اقلیم و نایل شدن و استواری در این روند ذکر گردیده است. در آن تاکید گردیده است که آبشوی ذخیره‌های برف و پیریخ‌ها و یخبندی ابدی میتواند تأثیر پای در پای داشته باشد و سرعت گرمشوی گلوبالی را باز هم تیزاند. این مشکلات در راه رسیدن به هدف‌های رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان که کشور کوهستان و دارای ذخیره‌های بزرگ آبی مخصوصاً پیریخ‌ها میباشد مانع جدی ایجاد می‌نماید. برای مثال در نتیجه این روند ما شاهد افزایش بی‌سابقه سیل آبخیزی، خشکسالی و دیگر حادثه‌های طبیعی مربوط به آب شده ایستاده‌ایم. متاسفانه کشور ما در نتیجه چنین آفت‌های طبیعی همه ساله صدها میلیون دلار آمریکایی ضرر می‌بیند. آفت‌های طبیعی مربوط به آب در اکثر موردها باعث مرگ آدمان و خسارات زیاد انفراساختاری حیاتاً مهم می‌گردند. نمونه دیگری روندی ذکر شده آبشوی با سرعت پیریخ‌ها میباشد. در یک چند 10 ساله اخیر بیش از 1000 پیریخ تاجیکستان از بین رفته است. پوره از بین رفته است. پیریخ کلانترین دنیا در خشکی فیچه که در کشور ما جایگیر است از لحاظ حجم 16 کیلومتر مکعب و از لحاظ مساحت 45 کیلومتر مربع کم گردیده است. در این رابطه حکومت تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها را برای دوره تا سال 2030 قبول نموده است. با مقصد پیگیری این روندها و اندیشیدن تدبیرها برای مطابق شوی با آنها
ما در نزد اکادمی ملی علمها مرکز آموزش پیریخ‌ها را تأسیس دادیم. ما تلاش‌های خود را در سمت مذکور در سطح بین المللی نیز تقویت میدیم. چند روز پیش ما در شهر دوشنبه جلسه نوبتی پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم را برگزار نمودیم. در دایره آن نقشه عمل با ذکر نتیجه‌های نظررس تصدیق گردید. در جلسه نخستین پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم ماه مارس سال گذشته ما پیشنهاد کرده بودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شود. امروز ما جهت تطبیق این تشبوس در همه سطح‌ها کاربرد ایستادیم و امید داریم که آن از جانب جامعه جهانی مورد پشتیبانی همه جانبه قرار خواهد گرفت. محترم اشتراکچیان کنفرانس، چنان معلوم است اداره همگرایانه ذخیره آب از جمله همبستگی آب با مسائل انرژی، امنیت آزقواری، حفظ محیط زیست یکی از ابزارهای اساسی در رفع مشکلات مربوطه دانسته می شود. این نکته برای تاجیکستان نیز اهمیت مهم دارد. تقریباً 80% محصولات کشاورزی ما از حساب زمین‌های آبیاری شونده تامین کرده می شود. همزمان با این در کشور ما بیش از 98% برق توسط نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می‌گردد. تاجیکستان از روی استحصال برق از لحاظ اکولوژی تازه یعنی نیروی سبز در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. وابسته به این می‌خواهم توجه شما را به مسئله نقش آب در تولید نیروی سبز از منبع‌های برقرار شونده مخصوص جلب نمایم. امروزها اطراف این موضوع بحث‌ها خیلی زیادند، ولی در گزارش سال گذشته اساسات جهانی گیدروانرژتیکی تصدیق گردیده است که تحکیم این ساحه در برابر تامین نمودن رشد اقتصادی همچنین می‌تواند در سمت مطابق شوی با پیامدهای تغییریاب اقلیم نقش کلیدی داشته باشد. حالا در دنیا به نقشه‌گیری و ساختمان نیروگاه برقی آبی با اقتدار عمومی 600 گیگاوات ادامه دارد و علاوه بر این باز با زیاده از 600 گیگاوات اقتدار ضرورت پیش می آید. جمهوری تاجیکستان که دارای ذخیره‌های فراوان گیدروانرژی می باشد می تواند در این سمت سهمی ارزنده خود را گذارد. اقتدار عمومی گیدروانرژی کشور ما سالانه 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد که ما تا امروز همگی 3-4% آن را از خود کرده ایم. امروز ما ساختمان نیروگاه برقی آبی راغور را با اقتدار عمومی 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق ادامه داده ایستاده ایم. ساختمان انشاءات مذکور نمونه برجسته تلاش‌های ما در این سمت میباشد. این نیروگاه در برابر استحصال نیروی از لحاظ اکولوژی تازه و دسترس، همچنین در اداره استوار ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و آبخیزی و خشکسالی، کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر سهمی بزرگ خواهد داشت. حالا تاجیکستان از لحاظ کم بودن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای یکی از جاهای اولین را در جهان اشغال می‌کند. قابل ذکر است که قسم زیادی برق راغون برای صادرات به کشورهای به نیروی برق نیازمند منطقه نگرانیده شده است که بر رشد اقتصادی و اجتماعی در این کشورها مساعدت می‌نماید. همزمان با این برق راغون و دیگر نیروگاه‌های تاجیکستان در تحکیم همکاری‌های فرامرزی که یکی از موضوعهای مهم جهانی به حساب می‌رود سهمی مناسب خواهد گذاشت. ما به این موضوع توجه جدی ظاهر می‌نماییم، زیرا همکاری‌های فرامرزی خصوصاً در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی در ساحه آب و انرژتیک در حل بسیار مسائل
نقشی کلیدی دارند. تاجیکستان که در قلمروی آن 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی تشکل می‌یابند، همیشه خواستار استفاده ثمرناک آنها به منفعت کل کشورهای منطقه میباشد. محض به همین خاطر ما بر رشد همکاری‌های فرامرزی در دایره ریاست خود در فاند بین‌المللی نجات ارال اولویت داده‌ایم. همگی چند روز پیش ما یکجا با همسایه نزدیکمان جمهوری ازبکستان با تطبیق مشترک لایحه ساختمان دو نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان با اقتدار عمومی 320 مگاوات آغاز بخشیدیم که نمونه برجسته گفته‌های بالا می باشد. خانم‌ها و جنابان، نقطه مهم دیگری که باید مورد توجه ما قرار گیرد مسئله مبلغ‌داری می باشد. طبق گزارش بانک جهانی تنها برای دسترسی همگانی با آب آشامیدنی و شرایط ضروری بهداشت طلبات هر ساله تقریباً 114 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این طلبات سالانه برای تطبیق هدف‌های سازشنامه پاریس در ساحه اقلیم قریب به 7 تریلیون دلار برابر است. مسلم است که کشورهای رو به رشد و کم ترقی چنین امکانیت‌های مالیوی را ندارند. از این لحاظ به کمک کشورهای پیشرفته اینستیتوت‌های مالیوی و بخش خصوصی در تأمین هدف‌های رشد دچار مشکلات زیاد خواهند بود. توسعه شریکی دولت و بخش خصوصی یکی از راه‌های اساسی در این زمینه به حساب می‌رود که برای جلب سرمایه علاوه‌ای به ساحه آب و انفراستراکچور آن امکانیت‌های نو فراهم می‌آورد. همزمان با این همکاری‌های بین‌المللی و شریکی از جمله با دیگر شریکان رشد و بخش‌های بیرون از ساحه آب استفاده تکنولوژی‌های معاصر، نوآوری و تحقیقات علمی و فناوری‌های نو ضرور می‌باشد. این اقدامات از جمله عامل‌هایی هستند که می‌توانند به حل و فصل مسائل مربوط به آب به طور مؤثر مساعدت نمایند. جامعه شهروندی خصوصا زنان و جوانان، مردم بومی و جماعت‌های محلی همچنین می‌توانند در این روند سهمی ارزنده داشته باشند. محض به همین خاطر مسائل‌های مذکور نیز بر روزنامه همایش‌ها و جلسه‌های کنفرانس دوشنبه وارد کرده شدند. ما انتظاری داریم که وابسته به آنها توصیه و پیام‌های مشخص تهیه خواهند گردید. برای جلب توجه و بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه ما اینچنین برنامه کنفرانس را با برگزاری قسم ماراتون گلوبالی در تاجیکستان و فستیوال آب دوشنبه غنی گردانیدیم و شما شاهد ایدی واقعی آب در کشور ما گردیدید. حاضرین گرامی، طوری که در بالا ذکر کردیم، کنفرانس دوشنبه در روند آمادگی با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 نقش کلیدی دارد. از این نگاه کنفرانس دوشنبه برای هم آهنگسازی و به هم پیوستن نتیجه های چاره‌بینی‌های دیگری بین المللی از جمله مکالمه بان، فورم نهم جهانی آب، سامیت چهارم آب آسیا و اقیانوس آرام در همبستگی با چاره‌بینی‌های در پیش ایستاده کنفرانس سازمان ملل متحد آید به اقیانوس‌ها و کنفرانس 27 جانب‌های کنونسیون سازمان آید به تغییرات اقلیم و دیگر چاره‌بینی‌های منطقوی و بین‌المللی به این همایش مهم بین‌المللی خدمت برساند. تاجیکستان و نیدرلند همچون همرئیسان کنفرانس سال 2023 در همکاری با دپارتمنت سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی و مکانیزم سازمان ملل متحد آب در روند آمادگی به این کنفرانس همکاری زیست را با کشورهای عضو
نیازهای داخلدار سازمان ملل متحد و دیگر جانبهای منفعتدار به راه مانده‌اند. ما بر آنیم که کنفرانس مذکور بعد قریب 50 سال از جانب سازمان ملل متحد برگزار کرده می شود، نه تنها از لحاظ چینکی زمانی بلکه با نتیجه های ثمره بخش خود باید همایشی تاریخی گردد. سال 2023 همچنین از لحاظ بازبینی میان مهلت هدفهای رشد استوار مهم بوده. ارزیابی تطبیق هدفهای 10 ساله آب برای رشد استوار در دوره اولی آن به صورت بخشی و تکان دادن تلاش و عملها برای نائل گردیدن به هدفهای رشد استوار مربوط با آب مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان همچون همرئیس این چهاربینی مهم بین المللی آمادگی خود را برای همکاری با همه کشورهای عضو و دیگر جانبهای منفعتدار ایثار می‌نماید. وابسته به این یکجا با پادشاهی نیدرلند و شریکان از سازمان ملل متحد برای ثمرناک برگزار نمودن چهاربینی مذکور همه جانبه تلاش خواهیم کرد. اطمینان کامل دارم که اشتراکداران کنفرانس امروزه نیز فرصت مناسب این همایش را برای مساعدت به روند مذکور و تهیه پیام‌های مشخص با کنفرانس سال 2023 پیگیرانه استفاده خواهند کرد. به همه شما اشتراکداران محترم کنفرانس موفقیت و برای کار می‌خواهم و امید دارم که بازدید شما از تاجیکستان خاطرمان خواهد بود. از توجهتان سپاسگزارم. سلام. تشکری زیاد محترم جناب عالی. On behalf of the conference participants, I would like От имени участников конференции я хотел бы выразить благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за его информативную и речь, которая будет служить руководством для наших совместных усилий. Господин президент, мы также благодарны вам за ваше лидерство в продвижении водных вопросов в глобальной повестке и за интегрированный комплексный подход к решению вопросов воды и климата. А сейчас позвольте мне передать слово госпоже Амине Мухаммед, заместителю генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Пожалуйста, слово вам. Спасибо, Ваше Превосходительство, господин Эмомали Рахмон. Для нас большая честь иметь возможность участвовать в этой конференции. Теплые приветствия от Антонио Гутиереша. Я хотела бы поприветствовать народ Таджикистана, и мы работаем над вопросами глобальной акции «Вода для всех», и глобальный кризис примножается из-за вопросов пандемии, ситуации в Украине, где ухудшается сейчас ситуация с продовольственной безопасностью. И для того, чтобы далее продвигать вопросы обеспечения водой становятся самыми сложными. Мы говорим об отсутствии воды и санитарии. И также мы говорим о том, что мы должны более эффективно выполнять меры, направленные на обеспечение водой. И оказание безопасных санитарных услуг.
Здесь необходимо достичь процветания и мира. И на сегодняшний день ограничения, связанные с доступом к воде, вызывают серьезную обеспокоенность. То же самое касается изменения климата. Но мы должны опережать темпы. Недавний анализ ЦУР-6 показал, что необходимо усилить меры по достижению прогресса в целях обеспечения устойчивого доступа к воде и санитарии к 2030 году. Мы должны готовить достоверные данные, информацию, которая будет использоваться для принятия решения, внедрять инновационные технологии и обеспечивать систему устойчивого управления институтами. ЦУР-6 ускорение доступа в рамках семьи ООН позволит нам достигнуть этих показателей. Ваше превосходительство, дамы и господа, сегодня я хотела бы скромно подчеркнуть 3 основных действия в области воды. Во-первых, мы должны обеспечить участие женщин и девушек, поскольку мы приняли повестку дня до 2030 года и обеспечить универсальный доступ и защиту прав для всех, чтобы женщины и девушки в том числе имели равный доступ, играли руководящую роль, принимали участие в процессе принятия решений, особенно когда речь идет об устойчивых решениях. Во-вторых, мы должны взять на себя обязательства по защите планеты, по охране окружающей среды, по устойчивому управлению природными ресурсами, поскольку все это приводит к уменьшению запасов воды, и мы зачастую принимаем меры по тому, чтобы защитить планету от экстремальных температур, от таяния ледников. Наши реки, наши горы, наши леса и наши общины, которые проживают на этой территории, они все способствуют защите окружающей среды. И поэтому мы боремся для того, чтобы преодолеть риски, связанные с изменением климата. В-третьих, мы должны следовать более инклюзивному, совместному, многостороннему участию для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие в области водных ресурсов. В прошлом году под эгидой Генерального секретаря ООН была запущена наша совместная рабочая программа по обеспечению международного национального сотрудничества для достижения целей устойчивого развития. Доклад в рамках нашей совместной повестки дня подчеркивает актуальную необходимость совместных мер и признания трансграничного управления, поскольку это является катализатором для обеспечения устойчивого управления и мира и преодоления конфликтов. Уважаемые дамы и господа, Таджикистан и Нидерланды будут совместно председательствовать на водной конференции в Нью-Йорке в марте 2023 года. Эта конференция, можно сказать, проходит 50 лет спустя, почти с тех времен, когда проводилась первая аналогичная конференция в 1977 году. И здесь будет особый акцент делаться на вопросах устойчивого управления водными ресурсами. И здесь необходимо определить устойчивые проекты и решения инвестиций для того, чтобы инклюзивно совместно работать. И это является важным для достижения успеха и при участии всех заинтересованных сторон, людей на местах для охраны окружающей среды. ООН готова оказать поддержку странам, гражданам, заинтересованным сторонам по реализации десятилетия действий. И сегодня у нас замечательная возможность в рамках второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на пути достижения целей устойчивого развития. И я вам всем желаю успеха. Большое спасибо. Большое спасибо, госпожа заместитель генерального секретаря.
Мы искренне благодарим Организацию Объединенных Наций и генсекретаря Антонио Гутерреша за те усилия и помощь, которая оказывается странам-членам ООН в преодолении вызовов, связанных с водой, и в продвижении повестки устойчивого развития в рамках ЦУР. Уважаемые участники, для нашей конференции есть основная задача провести совместную конференцию под председательством Таджикистана и Королевством Нидерланды в 2023 году. И в этой связи я бы хотел попросить включить видеопослание премьер-министра Королевства Нидерландов, его превосходительства Марка Рютте. Пожалуйста. Ваше превосходительство, дамы и господа, в первую очередь я бы хотел выразить благодарность Республике Таджикистан за проведение этой важной конференции и за ваше отличное сотрудничество с Королевством Нидерланды, поскольку мы совместно готовим вводную конференцию, которая будет проводиться в марте 2023 года. Может быть, наши страны отличаются, но Таджикистан и Нидерланды играют равную роль в обеспечении защиты, охраны водных ресурсов, сохранения ледников, рек. В прошлом месяце генсек ООН Гутерреш подчеркнул важность десятилетия действий. Особенно это играет важную роль на фоне тех вызовов и проблем, связанных с изменением климата, тех катастроф, тех стихийных бедствий, которые происходят. Но, тем не менее, сейчас на планете проживают люди, которые не имеют доступа к безопасным источникам воды и не имеют доступа к санитарным услугам. И понятно, что мы должны ускорить наши темпы для достижения ЦУР-6. Поэтому наше правительство, гражданское общество, международные организации, все граждане мира, то есть мы должны стремиться к тому, чтобы взять на себя обязательства, наши обязательства. Мы должны ускорить темпы и достигнуть поставленных показателей. Вода – это жизнь. Это, во-первых, касается безопасности, здравоохранения, питания. И также это играет важную роль для обеспечения того, чтобы эта конференция в Душанбе приведет к тому, чтобы в рамках конференции ООН в 2023 году мы провели ее эффективно, и мы привержены тому, чтобы все мы и вы можете рассчитывать на помощь Нидерландов. Большое спасибо. Я выражаю свою благодарность его превосходительству господину Марку Рютте за его видеопослание в рамках партнерства и совместных усилий в деле подготовки совместной водной конференции, которая будет проходить в марте 2023 года. И сейчас я бы хотел продемонстрировать видеопослание президента Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, его превосходительства Абдулло Шохида. Пожалуйста. Ваше превосходительство, уважаемые друзья. На сегодняшний день 2,2 миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасным источникам воды. И огромное количество людей также не имеют доступа к безопасным и надежным источникам воды. То есть мы не можем все это списывать на пандемию COVID-19. И даже до пандемии COVID-19 мы сталкивались с такими сложностями, вызовами, особенно в плане достижения ЦУР-6 по части доступа к воде и санитарии. Возможно, пандемия усугубила эти вызовы, и мы должны также учитывать проблемы, связанные с изменением климата, потеплением температуры. Все это влияет на доступ и распределение водных ресурсов, таяние снегов, ледников, сокращение запасов подземных вод, ухудшение качества воды. И зачастую наиболее уязвимыми являются те граждане, которые подвержены этим воздействиям.
перед нами стоят вызовы, которые мы должны преодолеть в плане обеспечения доступа населения к безопасным источникам воды, к продовольствию, и также остановить перемещение, миграцию людей в связи с такими климатическими погодными вызовами. И мы должны повышать осведомленность о проблемах, связанных с доступом к воде. И эти мероприятия должны проводиться на многостороннем уровне. Еще пока не поздно что-то поменять, но время истекает, и мы должны принять эффективные стратегии, наилучшие стратегии. На следующий год, в марте 2023 года, в Нью-Йорке мы будем рассматривать результаты реализации международной десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Данная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий является вехой на пути к подготовке конференции, которая будет проводиться в следующем году. Для нас хорошая возможность понять, что было сделано, какие имеются пробелы на сегодняшний день. И давайте будем работать совместно, будем использовать современные технологии, обеспечивать устойчивость к вызовам, связанным с изменением климата, и принимать решения взвешенные, научно обоснованные. Это необходимо на национальном, региональном и глобальном уровнях для того, чтобы обеспечить здоровую среду для наших будущих поколений. Немаловажным является принятие усилий для того, чтобы повысить уровень осведомленности и информированности. Мы должны учитывать ту значимость, которую вода играет в жизни наших граждан. И поэтому мы должны относиться к воде бережно, со всем вниманием, беречь воду, не растрачивать ее. Совместно мы можем построить совместное инклюзивное общество и достигнуть показателей в рамках повестки дня 2030. Большое спасибо. Я выражаю благодарность его превосходительству, господину Абдулло Шахиду. Сейчас я хотел бы передать слово президенту экономического и социального совета Организации Объединенных Наций ЭКОСОС, постоянному представителю Ботсваны при ООН, господину Колину Виксену Келапиле. Пожалуйста, ваше превосходительство, слово вам. Ваше превосходительство, Ваше превосходительство, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, уважаемые гости, коллеги. Для меня большая честь принимать участие на этой второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Я благодарю правительство Республики Таджикистан в связи с нашей совместной работой по линии ООН в проведении этой важной международной конференции, которая является актуальной и своевременной для того, чтобы катализировать те действия и усилить партнерство на глобальном уровне. Акцент на устойчивом развитии и призыв для того, чтобы катализировать действия и партнерство, играет критическую роль. Особенно это касается преодоления вызовов в сфере водных ресурсов. Согласно оценкам, 40% населения Земли подвержены воздействию, связанному с недостатком, нехваткой воды, и происходит сброс неочищенной, необработанной воды в окружающую среду, в связи с чем возникают различные проблемы. Ваше превосходительство, для того, чтобы комплексно преодолеть вызовы, связанные с водой, мы должны также преодолевать вызовы, связанные с пандемией COVID-19, мобилизовать наши совместные усилия на национальном, региональном и глобальном уровнях. Мы должны принять и внедрить инновационные решения наряду
с выделением достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить устойчивое восстановление и усилить меры по достижению показателей в рамках повестки дня 2030. Здесь речь идет о десятилетии действий и обеспечении устойчивого развития. Эти две даты, именно эти два десятилетия, играют важную роль для обеспечения достижения целей устойчивого развития в деле обеспечения доступа к водным ресурсам. При этом мы должны понимать цель этих двух десятилетий. Особенно важную роль играют реализация мер в рамках ЦУР, в частности ЦУР-6, за счет того, что имеется серьезный финансовый недостаток. Я всецело поддерживаю усилия Генсека ООН по ускорению мер в деле достижения целей устойчивого развития в рамках совместной матрицы, где особое внимание уделяется тем движущим факторам, которым мы следуем. Я подхожу к этому оптимистично. И здесь необходимо отметить, что необходимо обеспечить достаточное количество ресурсов, финансовых данных и знаний, опыта для того, чтобы принять конкретные действия, взять на себя обязательства и ускорить реализацию и достижение целей, связанных с водой. В этой связи я с нетерпением ожидаю конечных результатов нашей сегодняшней конференции для того, чтобы достигнуть ЦУР-6 и других целей, связанных с водой, и также провести среднесрочный обзор в деле реализации целей «Вода для устойчивого развития 2018-2028». И в марте как раз-таки будет проводиться конференция 2023 года. Ваше правительство, многие развивающиеся страны были подвержены этому воздействию, которое попали страны вследствие пандемии COVID-19, и особенно это касается ограниченных финансовых ресурсов, и для того, чтобы вернуть все на круги своя и улучшить ситуацию, мы должны мобилизовать все наши усилия и ресурсы для незамедлительного реагирования на последствия COVID-19 и обеспечить долгосрочные инвестиции для поддержки критически важных секторов экономики. Равный доступ к вакцинам, которые спасают жизнь, является важным аспектом для восстановления систем и обеспечения здоровья. И здесь необходимо отметить, что принимаются соответствующие меры в рамках того совета, который я сейчас представляю. Мы будем проводить форум высокого уровня по устойчивому развитию в следующем месяце в Нью-Йорке. И в рамках инициативы по возвращению ситуации на круги своя мы будем обсуждать прогресс в деле достижения ЦУР в рамках повестки 2030. Пандемия повлияла на всех граждан мира. Особенно она тяжело сказалась на наиболее уязвимых и малообеспеченных слоях населения. И здесь необходимо предпринять все усилия, чтобы достигнуть обеспечения прогресса и меры на национальном, международном уровне в плане качества, в плане сотрудничества между странами. Особенно те, кто пострадал серьезно от воздействия пандемии. Мы должны также учитывать вопросы, связанные с изменением климата, когда будут учитываться меры по адаптации к изменению климата, особенно в наиболее уязвимых странах. Направляя свою деятельность в рамках ЭКОСОС и то, что касается восстановления в рамках достижения ЦУР, преодоления вызовов после пандемии, и основной акцент будет делаться именно на устойчивом развитии. Мы должны ускорить темпы достижения ЦУР, чтобы в течение десятилетия достигнуть поставленных целей и показателей в рамках повестки 2030. Ваше превосходительство, те обзоры, которые мы проводим и совместно представляем, они
играет важную роль и является важным механизмом в плане обмена мнениями и действиями. И здесь стоят важные задачи и также демонстрация лидерства на высоком уровне по достижению ЦУР. Поэтому я призываю все страны присутствовать и представлять свои страны на самом возможном высоком уровне и следовать инклюзивному комплексному подходу и в процессе проведения необходимых обзоров. ЭКОСОС продолжит работать традиционно для обеспечения инклюзивного и многостороннего диалога и партнерства, что является ключевым элементом успеха достижения действий. В заключение мне бы хотелось еще раз подчеркнуть то, что касается решений, резолюций, принятых со стороны ООН. Совет в рамках этих мероприятий будет проводить координацию и принятие соответствующих мер, которые будут в дальнейшем обсуждаться и отслеживаться. То, что касается качества, обеспечения прогресса, социального, экологического и аспектов, связанных с здравоохранением, для того, чтобы обеспечить устойчивое достижение повестки в рамках 2030. Большое спасибо за ваше внимание. Thank you very much, Excellency. Now I would like to give the floor to the UN Under-Secretary General, Mr. Louis Jianmin, заместитель генерального директора, генерального секретаря Организации Объединенных Наций и сопредседатель Душанбенской конференции. Ваше превосходительство, слово вам. Ваше превосходительство, президент Республики Таджикистан господин Эмомали Рахмон, уважаемые гости, дамы и господа. 4 года прошло с 2018 года. Я рад, что мне предоставилась возможность вернуться в Душанбе. Вопросы, которые являются катализаторами в решении водных вопросов, поднимаются на глобальном уровне. Я хотел бы выразить свою благодарность уважаемому основоположнику мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан господину Эмомали Рахмону за такую отличную организацию нашей второй высокого уровня международной конференции, международной декады действий «Вода для устойчивого развития». Ваше превосходительство, Душанбенская водная конференция 2018 года также подчеркивала о том, как важно выполнять действия для решения водных вопросов, включая нехватку воды, изменение климата, сокращение рисков стихийных бедствий и так далее. 4 года спустя эти же сложности и задачи остаются. И мы также испытали и пандемию COVID-19. Ситуация далее усугубляется, и мы ожидаем также продолжения гуманитарного кризиса. Больше людей впадают в бедность. С 2020 года мы наблюдаем эту ситуацию. Но мы продолжаем заниматься вопросами содействия развитию для того, чтобы сократить уровень бедности, для того, чтобы постараться восстановить уровень до уровня периода до пандемии. Чистая вода, мытье рук – это первые меры, которые мы должны обеспечить, возможность использовать которые или доступ к которым мы должны обеспечить. Доступ к чистой воде, санитарии и гигиене до 2030 года будут возможны и с преодолением также этой пандемии. Мы
Говорим также о ситуации с стихийными бедствиями. Последние отчеты показывают, что примерно половина мира, населения мира сталкивается с серьезной нехваткой воды, как минимум в определенные сезоны или время года. Это связано с климатическими явлениями. И мы говорим о гидрологических изменениях. И мы говорим о таянии ледников, мы говорим о необходимости обеспечить защиту ледников. Мы должны эффективно, коллективно усилить наши действия по вопросам обеспечения адаптации к изменениям климата. Вторая международная конференция по воде высокого уровня должна отражать то, что было сделано, что еще необходимо предпринять для того, чтобы достичь наших глобальных целей. И мы этими вопросами занимаемся в преддверии конференции ООН по воде 2023 года. В предстоящие 2 дня мы будем работать над вопросами критической взаимосвязи энергетики, воды, промышленности, окружающей среды и других вопросов. Мы должны говорить о мерах, которые можно будет применять в расширенном масштабе, и международная водная декада действий должна включать все заинтересованные стороны. Вклад должны вносить представители гражданского общества, частного сектора и так далее. Мы с вами еще встретимся. Мы будем рассматривать на предстоящих мероприятиях, таких как конференция ООН, и в марте 2024 года мы будем говорить о вопросах действий, декады действий по воде, и мы хотим, чтобы результаты были инклюзивными, ориентированными на конкретные действия, и мы все должны активно участвовать в процессе подготовки. Я надеюсь на сильную поддержку всех государств, всех заинтересованных сторон, именно поддержку подготовки к этой конференции. Вот эта вторая Душанбинская водная конференция станет значительным вкладом в достижение по решению проблем, связанных с водой и с обеспечением доступа к воде. И надеюсь, что мы успешно проведем наше обсуждение сегодня и завтра по всем этим насущным вопросам. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый заместитель генерального секретаря. Мы также благодарим вас за ваше проактивное участие, за ту готовность, с которой вы участвуете в организации данной конференции, а также в подготовке конференции ООН по воде в следующем году. Позвольте сейчас мне передать слово первому заместителю премьер-министра Республики Казахстана господину Роману Скляру. Пожалуйста, слово вам. Уважаемый Имамали Шарипович, уважаемые дамы и господа, прежде всего позвольте выразить особую признательность правительству Таджикистана за высокую организацию проведения сегодняшней конференции, за традиционно теплый прием и гостеприимство. Уже сегодня человечество испытывает последствия глобального изменения климата. Многие страны пострадали от небывалых наводнений, масштабных лесных пожаров и экстремальных засух. В отчете ООН говорится, что в ближайшие десятилетия все эти тенденции будут только усугубляться, что негативно скажется на дальнейшем обеспечении водной, продовольственной, экологической безопасности и поддержании системы здравоохранения. Последствия глобального изменения климата испытывают также Казахстан и другие страны Центральной Азии. Помимо катастрофы Аральского моря, мы сталкиваемся с другими экологическими бедствиями, возникшими в результате негативных техногенных и антропогенных факторов, что оказывает пагубное воздействие на формирование речного стока, который уменьшается и подвергается загрязнению. В этих условиях своевременным является международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»
и Водная конференция ООН 2023 года. Одновременно хочу отметить, что в течение длительного времени водные ресурсы рассматривались нами как вопрос экономического развития. Однако сегодняшняя повестка говорит о том, что вода должна стать мощным объединяющим инструментом для конструктивного сотрудничества и диалога в достижении 6-й цели устойчивого развития ООН. Глубоко убежден, что без консолидации нашего преодолеть водно-экологические кризисы в Центральной Азии невозможно. В этом плане необходимо максимально использовать платформу Международного фонда спасения Арала в качестве единственной институциализированной площадки для обсуждения и решения важнейших водно-экологических вопросов региона. В настоящее время страны Центральной Азии предпринимают совместные усилия для достижения 6-й цели устойчивого развития в регионе. В частности, осуществляются работы по совершенствованию организационной структуры и нормативно-правовой базы Международного фонда спасения Арала. И проходит реализация программы действий по оказанию помощи странам бассейна Центрального региона Аральского моря. В целях обеспечения региональной водно-экологической безопасности и достижения целей устойчивого развития в Центральной Азии призываем страны региона и международных партнеров по развитию рассмотреть вопрос о создании регионального водно-энергетического консорциума, который будет способствовать формированию механизма эффективного использования водно-энергетических ресурсов региона, учитывающего интересы и ирригации энергетики. Принять активное участие в реализации программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии. Разработать региональный план действий по борьбе с изменением климата, что видится хорошей перспективой в консолидации усилий наших государств в данном направлении. Выработать консолидированную водную политику для совместного энергетического управления ресурсами трансграничных рек. При этом взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые дамы и господа, выражаю уверенность, что результаты сегодняшней встречи, озвученные предложения, будут способствовать повышению благосостояния всех граждан наших государств, а также могут послужить примером гармоничного межгосударственного сотрудничества в целях регионального использования водных ресурсов. Благодарю за внимание. I thank Mr. Sklyar for his statement. The floor is given to the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, Mr. Muhammadguli Muhammedov. Please, the floor is yours. Туркменистана Мухаммадгули Мухаммадову, пожалуйста. Ваше превосходительство, господин Эмомали Рахмон, основоположник мира и национального единства, лидер нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Мы хотим поприветствовать всех участников данной конференции. Уважаемые участники, вода является важным компонентом, основой жизни, залогом успешного развития, человеческого, социального развития. В Туркменистане с древних времен вода считалась как важный святой источник благосостояния, и каждая капля должна цениться, и она сравнивается с каплей золота. Мы говорим о вопросах устойчивого развития.
В любом случае, выполнение или достижение целей устойчивого развития зависит также от наличия воды, от доступа к ней. Туркменистан придает большое значение этим вопросам, водным источникам, развитию международного, регионального сотрудничества в этой сфере. Мы в Туркменистане следуем принципам таким, как то, что вода является наследием во всем мире, ценным наследием. Мы говорим о фундаментальных правах всех на доступ к воде. Те природные стихийные бедствия, с которыми мы сталкиваемся в Центральной Азии, включают и проблемы Аральского моря, последствия кризиса Аральского моря. И решение главным образом зависят от координации действий между государствами в целях избежания или предотвращения экологических катастроф. В целях спасения Аральского моря наш МФСА много мер выполнила в течение последних лет, и мы благодарим международные организации за поддержку в выполнении этой деятельности. Мы также участвуем в этом фонде. И в разработке специальной программы ООН была начата под председательством нашей страны. И мы в дополнение специальная программа ООН по бассейну Аральского моря стала хорошей платформой, на основе которой разрабатываются и выполняются дальнейшие инициативы. Ваше превосходительство, мы уверены, что вода и энергетика и проблемы, связанные с ними, могут быть решены с признанием всех международных норм и следованием этим международным нормам. Мы также активно участвуем в деятельности международных организаций. Водная дипломатия, по нашему мнению, является одной из приоритетных и первоочередных важных мер политики, на основе которой мы взаимодействуем в вопросах обеспечения водными ресурсами, решения водных проблем. Здесь необходимо подчеркнуть важность обмена информацией по вопросам потребления воды и взаимодействия. У нас также есть конкретные инициативы по усилению регионального сотрудничества, разработке и выполнения механизмов по защите окружающей среды и других подобных мер в Центральноазиатском регионе. Туркменистан полностью поддерживает меры и задачи, которые освещаются и в нашем сегодняшнем мероприятии. Это также является платформой для нашего сотрудничества, всестороннего сотрудничества. Мы должны учитывать современную реальность. Мы должны думать о том, как обновить или пересмотреть стратегии по вопросам управления на региональном и на глобальном уровне. Ваше превосходительство, дамы и господа, Туркменистан готов к активному, тесному сотрудничеству с другими государствами, обмениваться опытом, информацией и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, международными организациями. Надеюсь на плодотворное завершение этих 2 дней. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Мухамедов. Слово передается заместителю премьер-министра Республики Узбекистан господину Шухрату Ганиеву. Пожалуйста, слово вам. Уважаемые участники конференции, уважаемый Эмомали Шарипович, прежде всего позвольте искренне приветствовать всех участников и выразить благодарность руководству Республики Таджикистан и всем организаторам за предоставленную возможность
выступить в столь важном мероприятии. Страны Центральной Азии сталкиваются с многочисленными вызовами в области эффективного управления водными ресурсами. Рост численности населения, развитие экономики, усиление конкуренции за использование водных ресурсов между различными секторами экономики, такими как орошаемое земледелие, энергетика, питьевое водоснабжение и экологические требования к стоку на национальном и региональном уровнях, оказывают большое давление на ограниченные водные ресурсы трансграничных рек региона. Все это вызывает острую необходимость принятия неотложных мер для обеспечения эффективного управления и рационального использования водных ресурсов на национальном и региональном уровнях. В рамках визита 2-3 июня этого года в Республику Узбекистан уважаемого президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Шариповича Рахмона, руководители братских стран подписали историческую декларацию о союзничестве и подтвердили обоюдную приверженность к курсу дальнейшего углубления взаимодействия между Узбекистаном и Таджикистаном в различных областях экономики, в том числе реализации совместных водно-энергетических проектов. В последние годы под руководством президента Республики Узбекистан уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева осуществляются последовательные реформы по совершенствованию системы управления водными ресурсами, их эффективному использованию, модернизации и развитию объектов водного хозяйства. В 2020 году принят основополагающий документ для водной отрасли Узбекистана «Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». В целях последовательной реализации задач и достижения основных целевых показателей концепции утверждена стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов в Узбекистане особый акцент делается на вопросы водосбережения и расширения масштаба внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, что позволит значительно сэкономить воду и при этом повысить урожайность сельхозкультур. За последние годы в Республику Узбекистан были внедрены водосберегающие технологии на площади около 600 тысяч гектаров. Большое значение уделяется внедрению передовых информационно-коммуникационных и цифровых технологий в водное хозяйство республики. В этой связи на водохозяйственных объектах ведутся масштабные работы по внедрению цифровой системы «Умная вода». Проводятся работы по разработке и внедрению на водохозяйственных объектах автоматизированных систем мониторинга и управления водными ресурсами. Учитывая трансграничную природу основных видов ресурсов Центральной Азии и осознавая, что вода в условиях нашего региона обладает наивысшей ценностью, как ничем незаменимый источник жизни, руководством Республики Узбекистан одним из приоритетов во внешней политике обозначено решение вопросов совместного использования водных ресурсов региона. Сегодня Узбекистан выстраивает отношения по водохозяйственным вопросам как в многостороннем формате в рамках Международного фонда спасения Арала и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, так и в двухстороннем в рамках совместных рабочих групп по вопросам водопользования, которые созданы с соседними дружными странами. Такой подход уже дает положительные результаты. Мы находим эффективные решения по многим проблемным вопросам. Урегулированы практически все спорные вопросы. Принимаются совместные усилия по смягчению воздействия маловодья. Обновлены двухсторонние договора и соглашения в сфере водопользования практически со всеми соседними дружными странами. На региональном уровне Узбекистан совместно с партнерами из стран Центральной Азии предпринимает решительные действия по смягчению негативных последствий высыхания Аральского моря, экологического оздоровления и социально-экономического развития прилегающих территорий. В условиях нарастающих проблем по изменению климата в Узбекистане осуществляется общенациональный проект «Зеленый край», в рамках которого ежегодно высаживается не менее 200 миллионов саженцев деревьев. По инициативе президента Республики Узбекистан в 2021 году на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно принято
специальная резолюция об объявлении региона Приораля зоной экологических инноваций и технологий. Соавтором резолюции выступили свыше 50 государств, в том числе все государства Центральной Азии. Успешно осуществляет свою деятельность созданный под эгидой Организации Объединенных Наций многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приораля. Уважаемые участники конференции, мы хорошо понимаем, что наша цель едина – это укрепление сотрудничества для достижения водной безопасности, экологической стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Центральноазиатском регионе. Однако решение этих жизненно важных вопросов возможно только при объединении усилий и целенаправленной работе. Пользуясь предоставленной возможностью, разрешите еще раз поблагодарить всех участников конференции, пожелать плодотворной совместной работы, конструктивного диалога и активного обсуждения приоритетных вопросов в целях решения существующих и будущих проблем региона в сфере водных ресурсов. Благодарю за внимание. Thank you, Mr. Ganiyev, for your statement. Now I would like Спасибо, to give the господин floor to the Ганиев. European Union А сейчас позвольте Commissioner for the передать Environment, слово Mr. комиссару Европейского Virginijus Союза по Sinkevičius. вопросам Please, окружающей you have the floor. среды господину Вирджиниусу Синкевичусу. Пожалуйста, слово вам. Your Excellency, President Ramon, Ваше превосходительство, основоположник мира и Secretary General национального Mohammed, единства, лидер нации, ladies and президент gentlemen. Республики Имамали First of Рахмон. all, I would like to thank Ваше and превосходительство, congratulate President Ramon, во-первых, позвольте government of поблагодарить и for поздравить organizing this conference, which is an important президента milestone Республики on the road Таджикистан to Имамали Рахмона 2023 за такую отличную UN организацию The Душанбинской last such водной UN конференции, conference took place которая in направлена также на 1977. подготовку Unbelievable, конференции ООН по considering вопросам how воды. important water is for us, for the planet Невероятно, and for our учитывая, economy. насколько важны And let me вопросы quote воды from для the нас, latest для SDG progress планеты в report, целом. which acknowledges progress Отчет on the о rate of population using прогрессе или о ходе safely выполнения managed мер drinking water целей services, устойчивого having access to развития safely managed показывает, sanitation and to насколько But обеспечивается the UN доступ Secretary к General also воде, clearly says к санитарии, rates гигиене, of для progress for целей these мытья basic рук и services так would need далее. to Основные quadruple услуги in order to reach должны universal coverage by 2020. увеличиться в разы для того, And чтобы this is just looking at one мы aspect of the importance of могли water is говорить also about our energy о and food supply, обеспечении about our этого доступа. ecosystems. Мы говорим and о our climate. обеспечении So we must продовольствием, use this opportunity мы of говорим the UN об conference обеспечении next year. доступа It's ко high всем time to make услугам. faster progress on То есть water мы for должны sustainable вчетверо Our meeting here in увеличить should наши send an ambitious усилия. input И наша конференция Душанбинская должна стать значительным вкладом для подготовки нашей конференции по водным вопросам ООН 2023 года. Разработана комплексная регулятивная база, нормативная база по водным вопросам, по трансграничному сотрудничеству, которая поддерживается водной конвенцией ЕКООН, и мы также интенсивно готовимся к конференции 2023 года. Управление водными вопросами на всех уровнях, на местном, региональном и международном. А также мы говорим о вопросах политики в области сохранения биоразнообразия, сотрудничества в области водных вопросов, финансирования, права человека в связи с доступом к воде, а также добровольные обязательства предпринимать эффективные действия. Мы говорим о вопросах многостороннего управления и последовательности в выполнении всех намеченных мер при поддержке деятельности в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках выполнения целей устойчивого развития по вопросам воды и, наконец, создание тех инструментов и механизмов, которые способствуют
вовлечению гражданского общества в эту деятельность. Мы также говорим о мониторинге и оценке ситуации на трансграничных реках. Цели, которые поставлены в ЦУР-6, отражены и в водной конвенции ООН. И мы говорим об смягчении последствий изменения климата, адаптации к последствиям. И водный нексус также должен поддерживаться. Взаимозависимость воды и энергетики, которые более интенсивно ощущаются в последние годы. Это вопросы энергетики, водной безопасности. Мы также говорим о политике по вопросам смягчения. Мы должны говорить о том, что мы должны сохранять биоразнообразие, мы должны сокращать выбросы атмосферные. И также мы должны обеспечивать эффективное управление в экосистемах. Биоразнообразие очень важно. Также мы должны думать о том, чтобы никто не остался позади именно в целях обеспечения доступом к воде. Нам необходимы хорошие, надежные источники финансирования. Мы должны прилагать усилия, мобилизовать внутренние ресурсы в странах. И это некоторые из важнейших элементов, в которые мы должны инвестировать или прилагать усилия для того, чтобы достичь исключительно важные ЦУР-6. Ежедневно каждая организация, каждая заинтересованная сторона, каждый представитель любой из сторон должны прилагать максимальные усилия по достижению ЦУР-6. И мы должны думать о том, как мы выполняем цели и задачи, поставленные для выполнения до 2030 года. 300 миллиардов евро на период 2021-2027 годов предоставлено для энергетики, для транспорта, для финансирования, для цифровизации и так далее. В первую очередь мы должны объединить ресурсы всех государств-членов. Также мы должны говорить о инициативах, посвященных энергетике, водным вопросам, интегрированному или комплексному управлению водными ресурсами. Второе, мы должны внедрять инновационные инструменты по финансированию в целях развития, плюс около 40 миллиардов в виде гарантий у нас имеется в распоряжении для решения вопросов обеспечения доступа к воде, санитарии, вода и подготовка к водным вопросам. Все касается вопросов или в конечном итоге направлено на обеспечение устойчивого развития, безопасности в этой сфере. Все от всех этих вопросов, от того, как мы их решим, зависит наше будущее. И мы можем рассчитывать на Европу, чтобы выполнить все эти меры, и мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать вам содействие. Желаю удачи в проведении этой конференции. Dear conference participants, international financial institutions also have a significant contribution in addressing the global water-related issues. Вклад, связанный с преодолением вызовов в водной сфере. С этим хотел бы передать слово вице-президенту Азиатского банка развития господину Шиксину. Пожалуйста, слово вам. Ваше превосходительство, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, уважаемые участники организации, дамы и господа, всем доброе утро. От имени Азиатского банка развития для меня честь находиться в этом замечательном городе Душанбе. Для меня честь принимать участие вместе с вами на второй международной конференции высокого уровня по международному
международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В эту историческую дату я поздравляю правительство Республики Таджикистан и ООН за продолжение мер для обеспечения водной безопасности и принятию соответствующих мер. Я также признаю отличные усилия проведения этой конференции высокого уровня, этого важного мероприятия, которое является своевременным. Я высоко ценю партнерство со всех сторон, особенно вклад Таджикистана для того, чтобы вынести повестку дня по водным вопросам на глобальный уровень при инициативе Таджикистана. Мы всегда видим такую синергию, что вода – это жизнь. Или, как говорится на таджикском, об хайотаст. На самом деле вода – это жизнь, и это правда. Вода лежит в основе здоровых экосистем, человеческого благосостояния, экономического роста, мира и безопасности. Достижение ЦУР в области воды, ЦУР-6, является актуальным, учитывая воздействие изменения климата. Эти эффекты уже наглядны, и особенно они сопряжены с конфликтами и напряженностью глобальной экономики. АБР стоит плечом к плечу со своими партнерами в плане достижения устойчивого развития через инвестиции, обмен знаниями. АБР ставит перед собой высокие цели финансирования деятельности в области изменения климата на сумму $100 миллиардов США до 2030 года. Мы хотим вплотную привязать вопросы изменения климата, управления рисками стихийных бедствий, вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. Особенно это касается нашего глобального партнерства, которое мы можем осуществлять для блага людей. Давайте продолжим совместную работу для того, чтобы достигнуть процветающего, инклюзивного, устойчивого развития в Азии и Тихом океане. Большое спасибо. Большое спасибо за ваше выступление. Слово передается вице-президенту Европейского банка реконструкции и развития, господину Марку Болману. Пожалуйста, слово вам. Уважаемый господин президент, национальный мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, уважаемые участники, благодарю вас за возможность участвовать от имени Европейского банка реконструкции и развития. То есть мы в рамках глобального сообщества сталкиваемся с такими вызовами, как недостаток, нехватка воды, и важным является вопрос сотрудничества для обеспечения устойчивого доступа к воде и санитарии. Вода является неотъемлемым компонентом жизни со всех аспектов. Чистая питьевая вода является важным элементом здоровья людей. Вода является критически важным элементом для обеспечения ирригации и продовольственной безопасности. Также вода играет важную роль в экономике, в развитии промышленности. И в этом регионе мы видим, что вода является важным источником выработки электроэнергии, особенно это касается Республики Таджикистан. Поэтому для обеспечения социально-экономического развития, процветания людей необходимо решать все эти вопросы. Но, опять же, на нас ложится тяжелое бремя, которое усугубляется нехваткой воды, и те вызовы, которые ожидаются с учетом роста населения по сравнению с другими регионами. Кроме того,
экстремальные климатические явления, они могут еще сильнее повлиять на нехватку воды. И в Центральной Азии прогнозируется ускоренное повышение температур, таяние ледников. И, естественно, такие стрессы повлияют и на другие регионы, что приведет к нехватке воды и даже к засухе. ИБРР был всегда устойчивым партнером в странах Центральной Азии. Мы оказываем содействие в обеспечении доступа к воде, к санитарным услугам. Инвестиции в эти базовые услуги особенно являются актуальными для женщин, молодых и наиболее уязвимых групп населения, потому что они наиболее подвержены этим вызовам. ИБРР вложила свыше 700 миллионов евро в проекты по водоснабжению и водоотведению в Центральной Азии. И мы запланировали вложить еще 700 миллионов евро в ближайшие 5 лет. При содействии ИБР планируется реализовать эти проекты в рамках обеспечения зеленой экономики. Мы не можем играть эту роль без поддержки со стороны местных институтов, доноров, и особенно приверженность правительств стран Центральной Азии играет важную роль. И сейчас мы проводим актуальную конференцию, которая направлена на обсуждение и достижение цели устойчивого развития и обеспечения доступа к воде и услугам санитарии. И большинство стран Центральной Азии, особенно это касается городских, сельских населенных пунктов, необходимо обеспечить всех водой и доступом к санитарии. Здесь необходимо обеспечить бережное расходование воды, сокращение потерь воды и также обеспечить водоотведение и обработку, очистку воды. С 2016 года было инвестировано 1 миллиард 970 миллионов по поддержке городского водоснабжения в странах Центральной Азии для преодоления вызовов, связанных с климатом и окружающей средой. Действительно, наши инвестиции в Центральной Азии, они перекликаются с нашими обязательствами, которые мы взяли до 2025 года. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить переработку сточной воды и повысить энергоэффективность, внедрять возобновляемые источники энергии для того, чтобы сократить выбросы углерода. Ответственные инвестиции играют важную роль также в деле борьбы с изменением климата, обеспечения устойчивого развития водного сектора. Совместно с нашими партнерами ИБРР занимается трансформацией и реформой водного сектора для того, чтобы предпринять все возможные меры для обеспечения их дальнейшего развития. Усиление институционального потенциала, повышение эффективного управления, подотчетности, управления активами, чтобы это все привело в итоге к оказанию качественных услуг. Мы уделяем особое внимание устойчивости водного сектора, финансовой устойчивости водного сектора для обеспечения малообеспеченных семей устойчивым доступом к этим услугам. Заглядывая в будущее, необходимо отметить, что мы рассматриваем различные зеленые, синие подходы для охраны рек, для развития инфраструктуры в рамках более устойчивых методов управления водными ресурсами. Поэтому принимаются все возможные меры для того, чтобы обеспечить результаты не только на сегодня, но и на будущее. В заключение хотелось бы отметить, что деятельность ИБРР в ряде секторов, в частности, это то, что касается водного сектора, мы рады тому, что удовлетворены нашей деятельностью наши клиенты и благодарны сотрудничеству правительству, которое нам оказывается. Еще раз большое спасибо за возможность выступить. Это мой первый визит в Таджикистан. В заключение я бы хотел подчеркнуть тот лозунг, что вода – это жизнь. Особенно в такой красивой стране, как ваша. Большое спасибо. Господин Муман, большое вам спасибо. Сейчас хотел бы дать слово госпоже Дженерал Сара,
представителю глобальной практики Всемирного банка и также являюсь членом водной комиссии. Госпожа Шара, слово вам. Уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, для нас всегда была честь работать с вами. От имени группы Всемирного банка для меня большая честь находиться здесь. И я благодарю всех, кто помог нам организовать эту встречу. Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность правительству Республики Таджикистан за его преданность и политическую приверженность на самом высоком уровне в деле организации Душанбинского водного процесса и второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028. Для меня было большой честью вместе с господином Султаном Рахимзода быть сопредседателем Международного консультативного комитета. Я была впечатлена конструктивным участием господина Рахимзода в подготовке конференции с участием такого количества партнеров. В этом зале мы обладаем огромным объемом коллективных знаний. И в течение этих нескольких дней, я знаю, мы все были сосредоточены на поиске решений проблемы воды, климата и развития, и в том числе санитарии и вызовов, связанных с развитием. Мы все знаем, что вода и доступ к санитарии являются жизненной силой человечества. Благодаря ей сообщества процветают. Но когда спрос и предложение в пресной воды расходятся, так называемые хрупкие экологические, социальные и финансовые экосистемы, от которых мы все зависим, они оказываются под угрозой. В то же время экономический и социальный рост – это своего рода такой стремительно развивающийся бизнес. Вода необходима для работы миллиардов людей на фермах, предприятиях и в семейных хозяйствах, а также имеет решающее значение для поддержания цепочек поставок. Уменьшение запасов воды может привести к замедлению темпов восстановления и роста, а также омрачить экономические перспективы. Таким образом, помимо климата и здоровья, вода нужна нам для снабжения продовольствием и питья, для обеспечения энергии наших промышленных предприятий и для освещения наших домов. Устранение пробелов данных по водным ресурсам является первым важным шагом к обеспечению водной безопасности и улучшению управления водными ресурсами. И в конце концов, мы не можем управлять тем, что мы не можем измерять. У Всемирного банка есть видение водной безопасности мира для всех. Мы являемся крупнейшим многосторонним источником финансирования водных ресурсов в развивающихся странах с портфелем свыше 27 миллиардов долларов США для водных проектов более чем в 70 странах. Мы работаем с правительствами, частным сектором, гражданским обществом и партнерами по развитию, с структурами ООН над построением мира, безопасного в водном отношении посредством трансформационных программ по обеспечению водой людей, водой для производства и водой для планеты. Это три важных составляющих этой конференции. Группа Всемирного банка готова поддержать свои страны-клиенты в этих преобразованиях в водном секторе, предпринять действия совместно с партнерами и также принимать активное участие в конференции 2023 года. Большое спасибо. Большое спасибо, Дженнифер, за ваше выступление. Уважаемые участники, я бы хотел дать слово госпоже Минне Гули, которая активно продвигает воду, охрану окружающей среды, климата на всех различных уровнях, включая в том числе в рамках забегов, марафонов, который начался в марте этого года в Австралии и продолжится до марта будущего года в честь конференции ООН. Пожалуйста, Мина, слово вам. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дамы и господа, у нас есть проблема.
a water crisis. Это водный кризис. It's urgent Это является and it's threatening our актуальной communities, проблемой, our которая угрожает нашим сообществам, and our нашему economies. миру и нашей экономике. I've seen it, Я видел это своими глазами. and I want the world Я to see хочу, it чтобы мир too. тоже увидел это все наглядно. Over the last 6 years, За I've последние run 6 лет thousands of kilometers я across some пробежала of the тысячи harshest километров places in the world. через самые Deserts такие like the суровые места, Atacama and Antarctica, and через rivers like the Amazon, the пустыни, Nile, через реку and just now Амазон, the Amudarya, Нил, amidst the Амударья, beauty of Tajikistan. через арктическую пустыню. И сейчас run для to меня raise awareness честь of быть the в water Таджикистане. crisis, Я to show the бегу urgency и of the вижу, problem that we are какие facing, есть кризисы, какие and сложности, какие ultimately существуют to актуальные drive проблемы. action from И people то, что like you. должны предприниматься действия людьми такими, как Along the вы. way, I've met hundreds of people who На have своем shared their water пути я stories. встречала Women and girls in множество India, людей, девушек, risking their женщин lives each day в Индии, to fetch которые water for their рискуют families. своей жизнью каждый день, чтобы добыть Kids воду. in Ghana, Дети в using Гане their bare hands to dig the dirt in используют search свои of groundwater. ручки для того, чтобы добыть воду из Young подземных farmers in South источников. Africa who were so despairing of the lack of rain that they told me, Также Mina, люди испытывают what hope do I сложности have в Южной to Африке, pray for и они rain обращаются ко мне: Мина, что or мы to можем leave my сделать? farm? Мы молимся, чтобы наша семья была The impact обеспечена of водой. our water crisis Воздействие is водного clear. кризиса является наглядным, очевидным. A few weeks ago, I Несколько ran недель across the назад Aral Sea. я была в районе Аральского What I моря, saw и то, что я там видела, Broke my heart. честно говоря, разбило мое сердце. The death of a mighty river. Гибель такой огромной реки, Carcasses of такого fishing boats водоема, stranded in the desert sands. обломки кораблей, которые Communities struggling лежат to rebuild. в огромной And too пустыне. many Мы questions молимся, about why, и despite all the signs, все we это failed to является act. показателем того, что необходимо принимать This меры. isn't just a problem Это не for только farmers and for проблема remote для communities. фермеров It's a или problem для for общин all в отдаленной of us. местности. Это проблема для And всех it's a нас. problem that's И getting much, проблема, much которая еще worse. больше и больше становится актуальной и Climbing сложной. high up into the mountains of the Pamir, I Забираясь на saw горы streams Памира, of water я flowing out of видела the bottom of потоки glaciers, воды, and стекающие bridges с and гор, roads washed away by и floodwaters that как are coming вода earlier and смывает more мосты, destructively. дороги. The message is clear. Мой посыл ясен. We have no Мы time to wait. не имеем времени. We need to act, Мы должны and we действовать. need to do it И мы now. должны это делать прямо сейчас. As one of the local guides said to me when we were climbing up Один из into the местных glaciers, гидов мне сказал, "Mina, когда мы please забирались tell на these один people высокогорный ледник, directly. они попросили меня Look выступить around you. перед вами и сказать time for напрямую: soft language смотрите, is over. время для We need real мягкой action and дипломатии we need it прошло. now. Мы должны предпринимать активные действия He's not прямо alone. сейчас. И мы не одни. Over the last few years, За we have последние grown a 3 grassroots года movement of people for change. у нас Thousands and возникло thousands of people in движение, over где 197 тысячи людей countries around the world почти со literally всего stepping мира up for water, приступили sharing their stories к and действиям helping to put water по обеспечению into the водой. media Они делятся and onto своими the global agenda. историями СМИ в рамках глобальной повестки. Tajikistan is part of this Таджикистан movement of people. является частью этого The движения. mums, the dads, the kids who Мамы, welcomed us папы, into each дети. town when we ran through. И все это мы This видели, пока movement has пробегали. inspired me to go bigger and bolder, И to все do это меня whatever it takes заряжало и to делало close the сильнее gap on SDG 6. для того, чтобы мы должны закрыть все пробелы в Right рамках now, ЦУР-6. I've run 40 marathons out of the 200 I've committed to run this year. Я in the lead обещала up to the UN и взяла на себя 2023 summit. ответственность пробежать 200 марафонов. Сейчас я уже To be honest пробежала with you, 40. It's one of the hardest things I have ever done. Это одно из тех сложных вызовов, которые я преодолевала. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы выстоять перед вызовами. Мы пробегаем различные марафоны. Мы должны быть привержены конкретным действиям в области воды. Это мой призыв адресован всем вам в этом зале. Большое спасибо за руководящую роль президента Республики Таджикистан. То, что мы здесь могли
также пробежать марафон в Таджикистане, посмотреть, какова ситуация, каков интерес, и также взять на себя конкретные обязательства для того, чтобы изменить жизни миллионов людей. У нас нет другого выбора, нет других вариантов. И нет никаких оправданий этому. Необходимо предпринимать действия сегодня, потому что они будут иметь последствия на завтрашний день. От имени людей мира, поскольку мы приближаемся к следующему саммиту, который будет проводиться при совместном председательстве Таджикистана и Нидерландов, это ваш момент, когда необходимо предпринять действия, чтобы наш путь был всегда чистым и открытым. Большое спасибо. Большое спасибо, Мина. Мы желаем вам успеха. Позвольте предоставить слово представителю молодого поколения, господину Дианону Биенвину, который приехал в нашу страну из Чада. Пожалуйста, Дионан, слово вам. Excellences, Monsieur le chef d'État, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les organisateurs du forum, chers jeunes qui nous suivez à travers le monde, Mesdames et Messieurs, par ma voix, les jeunes filles et garçons du monde entier vous remercient sincèrement de la tribune que vous nous accordez pour faire entendre notre voix sur la question de l'accès aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. Bien que l'accès à ces services constitue l'un des droits humains fondamentaux et la condition principale de développement durable des nations, suivant le dernier rapport JMP dans le monde, 2 milliards de personnes ne disposent pas de services d'eau potable et 3,6 milliards de personnes ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. La situation est encore plus précaire en Afrique subsaharienne où seulement 54 personnes de la population ont accès aux services d'eau potable. Il existe de grandes disparités entre les pays et entre les milieux ruraux et urbains des mêmes pays. À ces vulnérabilités s'ajoutent les effets dévastateurs du changement climatique qui affectent la qualité et la quantité des ressources en eau de manière inégale. Ces disparités sont souvent dues au manque des ressources financières allouées à ce secteur, aux conditions naturelles ou à l'inadéquation des politiques publiques dans ce domaine. Cette injustice impacte négativement la vie d'une grande proportion de la population mondiale, particulièrement les enfants, les jeunes et les femmes, ce qui risque de mettre en péril l'avenir du monde entier et surtout les pays en voie de développement. L'eau devient de plus en plus rare dans certaines régions du monde, avec des demandes compétitives entre différents secteurs de la vie sur notre planète Terre. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour la gestion efficace de cette ressource. Notre capacité à travailler ensemble pour atteindre l'objectif de développement durable relatif à l'eau potable et l'assainissement, auquel se sont engagés les États, constituera un facteur clé pour mettre fin à la pauvreté, à la fin, возможность помочь в развитии вопросов вокруг воды, вокруг образования. Исходя из этих трудностей, я очень рад иметь эту возможность говорить перед системой ООН, перед руководителями организаций, которые здесь представлены, перед местными организациями, чтобы делали все возможное, чтобы была возможность к воде, доступа к воде, к чистой воде. Это очень важно для детей, и с самого детства необходимо, чтобы все дети имели доступ к воде, чтобы девушки, девочки росли в системе, имели возможность к чистой воде. И поэтому мы очень просим, чтобы руководители на всех уровнях, всех организаций делали все же возможное, чтобы можно было иметь эту возможность, иметь
доступ к чистой воде. Потому что доступ к чистой воде нам позволяет не только возможность для нас, но также для развития экономики, для всего общества, для эффективного решения вопросов вокруг воды. Поэтому для нас, для молодых, для будущего человечества это очень важно. Это остается очень важным вопросом. Я благодарю вас за ваше внимание и за ваши усилия. Спасибо. Спасибо большое. Мы желаем всем участникам успехов в продвижении этого вопроса. Мы также благодарим всех участников, выступающих сегодня на конференции. У нас большая программа, которая предстоит сегодня. С вашего разрешения, господин президент, мы сделаем перерыв на 15 минут и продолжим заседание пленарное. Спасибо большое. Спасибо всем.